सुप्रभात पिला माने आज वीडियो रे पंचम श्रेणी नूतन साहित्य बही जार नाम हेउची भाषा महक 3 मन रखियो पिला माने तुम मानकर नूतन पंचम श्रेणी साहित्य बही रो नाम हेउची भाषा महक 3। ए भाषा महक 3 बही रो 8 नंबर 1। तो प्रथम पाठ गच्छ कहानी गच्छर कहानी कविताटी आमे पढ़िबा जार कवि होउछंती डॉक्टर रामचंद्र नायक। तो यार कवि होउछंती पिला माने रामचंद्र नायक मन रखिबो। तो गच्छटी कोन कहूची आमे सुनिबा। तो देखो नरम गळारे गच्छटी कहई सुन रे भौणी भाई फल खाइबाकू बळाई चमन आपत्ति मोहर नाही। तो नरम गळारे अर्थात अति शांत शिष्ट नम्र और धीर गलारे गच्छटी कहई गच्छटी कहूची कोन कहूची ना सुन रे भौणी भाई। तो गच्छटी प्राणी माननकु कोन करूची ना संबोधन करिके कहूची भौणी भाई बोली संबोधन करिके कहूची कोन कहूची ना फल खाइबाकू बळाई छमनु आपत्ति मोहर नाही। तो मो गच्छरु फल गुडी खाइबा पई जे मन करिछ इच्छा करिछ ताहेले से फल गुडी दबारे मोर किछि भी आपत्ति बा अभियोग नाही। तापर देखो टाणी नेउछ डाळकू मोहर सोचना न करी तिळे जानी पारिबनी पराण मोहर दुखर किपरि जळे। तो देखो टाणी नेउछ डाळकू मोहर आमे जेतेबेले गच्छरु कोन करूछे डाळ पत्र फूल फल इत्यादि आमे कोन करूछे छिड़ेबाकू जाऊ ता डाल को मोड़ी की बंकेई किनी विभिन्न करी बेले बेले भांगी देई की मध्य कर ना से गुडी को तोली की आनु। तो सोचना न करी तिळे टिके भी चिंता न करी गछर कोन हेउथिबो तो से कथा टिके भी हमें न भाबी किनी जानी पारिबोनी पराण मोहर दुख रे किपरि जळ। तो जेतले तुम माने कोन करो गछ कहूची जे मो डाल को बंकेई की नई किरी मो प्राणरु जेतले कोन करो ना गछरु कोन करो फल फूल इत्यादि डाल बकल इत्यादि कोन कर नियो। तो मो प्राण मो हृदय सेतबेले केते जे दुख रे जळे दुख रे केते जे जंतुणा पाए कष्ट पाए से कथा तुमे माने जानी परिबो नाही हैला। तापर देखो क्षीर नुहे तो लोतक धारा रे नयनु झरई मोर पराण वेदना देउची बखाणी बारेक श्रवण कर। क्षीर नुहे एत लोतक धारा रे तो पिला माने हम गच्छरु फूल फल इत्यादि कोन करू छिंडे की आनु। तो सेतेबेले कोन क्षीर निश्चित भाव में देखिथिबो ना नहीं धळा धळा। तो सेई क्षीर को से कोन कहूची ना गच्छ कहूची से तो क्षीर नुहे से होची लोतक धारा जे ता आखिर से होची अश्रु से गच्छ सेतेबेले कष्ट रे कोन करे कांदी थाए नयनु झरई मोर ता आखिर ता नयनरु आखि एठी नयन अर्थात आखि ता आखिरु कोन झरी थाए ना लोतक लुहर बिंदु झरी थाए। आउ कोन हुए ना पराण वेदना देउची बखाणी ता प्राणर ता हृदयर ता मनर वेदना अर्थात जंत्रणाटा को से कोन करूची ना देउची बखाणी अर्थात कहूची बारेक श्रवण कर थरे तो हेले श्रवण बा सुन। तो ए कथा गच्छटी अत्यंत दुख कष्ट रे कोन करूची तार मनर तार प्राणर जंत्रणाटा को से कहूची जन्म कालरू केते दुख सही न मानी बरसा झड़ी खरा काकर रे डाल पतर को रखीची जतने भिड़ी। तो पिला माने गछ वर्ष वर्ष धरी तार साधना करि थाए तो केते दुख सही थाए न मानी बरसा झड़े। आमे तो वर्षा हेले घर भीतर रही जाओ किंतु गछ रही थाए कि नहीं से गछ रे केते पवन बाडे ही थाए केते खरा सूर्यंकर किरण पड़ी थाए केते वर्षा ता धरे बाडे ही थाए तथापि से कोन करे ना जन्म कालरू केते दुख जंतना ए सब दुख जंतना खरा वर्षा शीत पवन झड़ एगुडी को सही की कोन करि थाए ना न मानी वर्षा झड़ एगुडी को सब किछि भी मानि न थाए सब सहन करि थाए खरा काकर रे डाल पतर को रखिछि जतने भिड़ी खरार तीज किरण रे से कोन करे ना पत्रटी को झाळीबा को दे नाही से अति जत्न रे कोन करे भिड़ी की रखि थाए। तापर देखो पिला माने आज सीना तुमे ईर्षा करूछ देखि फल माळ माळ जानी पारिबनी ए रूप मोहर केते साधनार फल। आज सीना तुमे ईर्षा करूछ देखि फल माळ माळ। तो देखो गछरे जेतले पाची जाए फल गुड़िक
ପତ୍ର ଫୁଲ ଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ଭରପୁର ହେଇଯାଏ ତ ଲୋକମାନେ ଈର୍ଷା କରନ୍ତି, ଲୋଭ କରନ୍ତି ଫଳ ଫୁଲ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଇବା ପାଇଁ, ନେବା ପାଇଁ। ତ ସେ ଫଳ ଫୁଲ କେତେବେଳେ ହେଇଥାଏ? ଗଛ ବହୁ ସାଧନା କରିଥାଏ, ବର୍ଷ ବର୍ଷର ସାଧନା ଯତ୍ନରେ ରଖିକି ସେ କଣ କରିଥାଏ ନା ଫଳ ମାଳ ମାଳ ବା ଫଳ ଗୁଡିକୁ ଭରପୁର କରିଥାଏ। ଜାଣିପାରିବନି ଏ ରୂପ ମୋହର କେତେ ସାଧନାର ଫଳ। ଏଇ ଯୋଉ ଗଛର ରୂପ ହେଇଛି ତ କେତେ ସାଧନାର, କେତେ ବର୍ଷର ତପସ୍ୟାର ଫଳ ଅଟେ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର, ଯେମିତି କହନ୍ତି କି ଗଛଟି କଣ କରିଥାଏ? ବର୍ଷ ବର୍ଷର ତପସ୍ୟା କରିକି ବା ତାର ଯତ୍ନ କରିକି, ତପସ୍ୟା ଅର୍ଥାତ ଏଠି ଯତ୍ନ କରିକି ସେ କଣ କରିଥାଏ? ତା ଫଳକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ କେବଳ ଆମରି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ କହିଛି ଆଜି ସିନା ତୁମେ ଈର୍ଷା କରୁଛ ଦେଖି ଫଳ ମାଳ ମାଳ, ଜାଣିପାରିବନି ଏ ରୂପ ମୋହର କେତେ ସାଧନାର ଫଳ। ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖ, ସାନରୁ ହୋଇଲି ବଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରମ ପଥର ଧାରେ, କରମକୁ ମୂଳ ମନ୍ତର କରୁଣ ପର ଉପକାର କରେ। ସାନରୁ ହୋଇଲି ବଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଫଳଟି କଣ, ଗଛଟି କଣ ଛୋଟରୁ ବଡ ହେଇଛି ନା ନାଇଁ? ଫଳ ବି ସେମିତି ପ୍ରଥମେ ଛୋଟରୁ ବଡ ବଡ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଡ ହେଇଛି। ତ ସେଇଆକୁ କହିଛି ଯେ ସାନରୁ ହୋଇଲି ବଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରମ ପଥରେ ଧାରେ। ତ କର୍ମ କରିକି ଦିନ ଦିନ ବର୍ଷ ବର୍ଷ କର୍ମ କରିକି କଣ ହେଇଛି? ବଡ ହେଇଛି। କରମକୁ ମୂଳ ମନ୍ତର କରିଣ, ସେ ତାର ନିଜର କର୍ମକୁ, ତାର ସେବାକୁ କଣ କରିଛି ନା ମନ୍ତର କରିଛି। ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ସେ ଧର୍ମ କରିଦେଇଛି, କର୍ମ କରିଦେଇଛି। ହେଲା, ପର ଉପକାର କରେ, ତ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଉପକାର ପାଇଁ ସେ କଣ କରିଛି? କର୍ମକୁ ବଡ ବା କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଗଛଟି କଣ କରିଛି? ମନେ କରିଛି, ତା କର୍ମ ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଦେଖ, ଚେରମୂଳ ଠାରୁ ଡାଳ ପତରରେ ଫଳ ଫୁଲ ଫଳ ଆଦି କରି ଛାଇରେ ଆସରା ଦେଇଛି ସଭିଙ୍କୁ ବକଳ ହୃଦୟ ଚିରି। ଚେରମୂଳ ଠାରୁ ଡାଳ ପତରେ, ତ ଗଛର ସବୁ କିଛି ଆମେ ମାନେ କଣ କରିଥାଉ? ଉପକାରରେ ଲଗେଇଥାଉ। ଏମିତି କି ତା ଚେରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଣ ଔଷଧ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଡାଳ ପତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡାଳକୁ ଆଣିକି ଜାଳେଣୀ କରିଥାଉ, ତା ଡାଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଔଷଧ ମସଲା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଉ, ପତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇଥାଉ। ତ ଫୁଲ ଫଳ ଆଦି କରି ସବୁ କିଛି, ଫୁଲ ଫଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାର ଚେର ପତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଇରେ ଆସରା ଦେଇଛି ସଭିଙ୍କୁ ବକଳ ହୃଦୟ ଚିରି। ତାପରେ କଣ କରିଛି ନା ଛାଇ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି, ତାର ପତ୍ରକୁ ଖରାଦିନେ ମଧ୍ୟ କଣ ଲୋକମାନେ ଛାଇ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଗଛ ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଗରମ ହେଇଯାଇଥାଏ ତ ଗଛ ମୂଳରେ ମଧ୍ୟ ପବନ, ସୁନ୍ଦର ପବନ ବଳେ, ତା ଛାଇରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଣ କରିଥାଉ? ଜୀବନ ଧାରଣ କରିଥାଉ, ଯାଇକି ସେଠି ନେଇକି ଯାଇକି ବସିଥାଉ। ତ ସେଇଟାକୁ କହୁଛି ଚେର ମୂଳ ଠାରୁ ଡାଳ ପତରରେ ଫୁଲ ଫଳ ଆଦି କରି ଛାଇରେ ଆସରା ଦେଇଛି ସବୁଙ୍କୁ ବକଳ ହୃଦୟ ଚିରି। ତାର ଦେହର ବକଳ ବା ହୃଦୟ ଚିରିକି, ହୃଦୟକୁ ଚିରିକି ସେ କଣ କରିଥାଏ? ଆଶ୍ରୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ, ଅନ୍ତର ଫେରିଣ କହୁଛି ତୁମକୁ କରନି ଆକୁଳ ମତେ, ତୁମରି ସେବାରେ ରହିଛି ମୁନିତି ଖାଅରେ ଖାଇବ ଯେତେ। ତାପରେ କହିଛି ଅନ୍ତର ଫେରିଣ କହୁଛି ତୁମକୁ, ତାର ଅନ୍ତର, ତାର ହୃଦୟକୁ ସେ ଫେରିଣ ଅର୍ଥାତ ହୃଦୟକୁ ସେ କଣ କରୁଛି? ପୁରା ଖୋଲା ଭାବରେ କହୁଛି ତୁମକୁ କରନି ଆକୁଳ ମତେ। ତ କହୁଛି ତୁମକୁ କରନି ଆକୁଳ ମତେ, ତ ମତେ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରନି। ତୁମରି ସେବାରେ ରହିଛି ମୁଁ ନୀତି ଖାଅରେ ଖାଇବ ଯେତେ। ତ ମୁଁ ତୁମରି ମାନଙ୍କ ସେବାରେ ହିଁ ରହିଛି, ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟର ଉପକାରରେ ହିଁ ରହିଛି। ତ ତୁମେ ମାନେ ଯେତେ ମତେ ଖାଇବ ନେଇକି ଖାଅ, ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ସେମିତି ହିଁ ରହିଛି ବିନା ପ୍ରତିବାଦ କରିକି। ତାପରେ ଦେଖ, ମୋ ଫଳ ଖାଇକି ମୋହରି ଆଗରେ ଶପଥ କର ହେ ରହି। ତ ଦେଖ, ଶପଥ କରରେ ରହି, ତ ମୋ ଫଳ ଖାଇକି ମୋହରି ଆଗରେ, ତ ମୋରି ପାଖରୁ ଫଳ ନେଇକି ଖାଇକି ମୋରି ପାଖରେ ଶପଥ କର। କଣ ଶପଥ କର ନା ଏ ସାରା ଜୀବନ କର୍ମ ପଥରେ ହେଳନ କରିବ କେବେ। ଯେ କର୍ମ, ଯାହାର ଯେଉଁ କର୍ମ, ସେ କର୍ମ ପଥରେ କେବେ ବି ହେଳା କରିବ ନାହିଁ। ଉପଯୁକ୍ତ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଗଛ ତୁମ ମାନଙ୍କୁ କଣ କରିଛି? ତ ଏଠି ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ବା ଆମ ମାନଙ୍କୁ କଣ କରିଛି? ଉପଦେଶ ଦେଇଛି ବା ଶପଥ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି। ନିଜ କର୍ମ ପଥରେ କର୍ମ କରିବାକୁ କେବେ ହେଳା କରିବ ନାହିଁ ବା ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଗଛଟି କହିଛି। ଶେଷରେ କହିଛି, ଜଗତ ହିତରେ ଗଛ ଲଗାଇବ ସବୁ ଜୀମା ଜୀବ ଭରି, ଧରଣୀ ହସିଲେ ଆମ ପରିବେଶ ହେବ ନାହିଁ ହତ ସରି। ତ କହିଛି ଯେ ଜଗତ ହିତରେ, ଜଗତର ହିତରେ, ଏ ସକଳ ଜଗତର ହିତରେ ଗଛ ଲଗାଇବ। ତ ଆମେ ତେଣୁ ଗଛ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଗଛ ଲଗାଇଲେ ସବୁ ଜୀମା ଜୀବ ଭରି, ତ ସବୁ ଜୀବା, ଆମ ଧରଣୀ କଣ ହବ ନା ସୁନ୍ଦର ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳାରେ ଭରପୁର ହେଇଯିବ।
ସୁନ୍ଦର ବନାନୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ଧରଣୀ ହସିଲେ ଆମ ପରିବେଶ ହେବ ନାହିଁ ହତଶିରି। ତ ଯେତେବେଳେ ଧରଣୀ ହସିବ, ଆମ ମାଟି ମା ସବୁଜ ବନାନୀରେ ସବୁଜ ଗଛ ପତ୍ରରେ ହସିବ, ତ ଆମ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ହସିବ। ଆମେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମଧ୍ୟ ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇବା, ଆଉ ହତଶିରି ହବା ନାହିଁ, ଆଉ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଏତେ ଉତ୍ତାପ ଆଉ ଖରାରେ ଆମେ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ଆମକୁ ଆଉ ପଡିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜଗତ ହିତରେ ଗଛ ଲଗାଇବା ବା ଗଛ ଲଗାଇବା ସବୁ ଜିମା ଜୀବ ଭରି ଧରଣୀ ହସିଲେ ଆମ ପରିବେଶ ହେବ ନାହିଁ ହତଶିରି। ତେଣୁ ଶେଷରେ ଏଇ କବିତାଟିର ଶେଷରେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଶପଥ ନେବା ଯେ ଗଛ କଣ କରିବା ବା ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇବା, ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇବା। ତେଣୁ ଏଠି ସ୍ଲୋଗାନ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବ, ବୃକ୍ଷ ଲଗାଅ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଅ। ତ ଆଉ ମଧ୍ୟ କଣ କହିପାରିବା, ଆମେ ମାନେ କଣ କରିବା ନା ନିଜ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ବି ଗଛ କାଟିବା ନାହିଁ। ଆଉ କଣ କରିବା ନା ପୃଥିବୀକୁ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗଛ ଲଗାଇବା। ଆଉ ଯଦି ଧରଣୀ ବା ପୃଥିବୀ ହସିବ, ତେବେ ଯାଇ ଆମ ପରିବେଶ ସୁସ୍ଥ ଓ ସୁନ୍ଦର ରହିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ସୁନ୍ଦର କବିତାଟିକୁ ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେଇବ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ନେଇ ଆସିବି। ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ପ୍ରତି ବିଷୟର ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସହିତ ସରଳ ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ତ ଭିଡିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେଇବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।